这个体验应该是我的职涯以来压力最大、最崩溃的一次。Is the way of climbing a Via Ferrata. It's like 1 hour and 20 minutes. Okay. 1 hour？ 这上面有写了密密麻麻的所有你要接受的风险。Oh my god! How do I do this? Okay. 这年头当 YouTuber 也太累了吧！我已经快不行了，我觉得有点惧高，现在腿软软的。因为你知道你要非常非常专注，脚一没有踩稳，就是会跌下去。Yes. That wouldn't be the word I would use to describe it, but it was interesting. It was very challenging for me. Yeah, but I made it. Hello， 我是阿弟。今天这支影片是一个住宿的开箱与体验，但是我必须说，这个体验应该是我的职涯以来压力最大、最崩溃的一次。那为什么会这样子呢？我们要从故事的一开始说起。我这趟秘鲁是跟 Cat 一起来的。那每次跟 Cat 旅行的时候呢，我就会变成一个 P 人，因为我不需要管任何的行程，他会把一切都处理得好好的。我甚至可以跟他许愿行程。然后我有个朋友，他听说我要去秘鲁，就跟我说：“我听说秘鲁好像有一个悬崖住宿，应该不错拍，你要不要去试试看？”所以我就传讯息给 Cat， 我问说，然后我听说有个峭壁上的玻璃透明住宿，这个有搞头吗 ？Cat 回我说有点难定，不太确定现在还有没有房间。然后他是进到房间有一段需要攀岩绑绳索下降，因为我在网络上面没有特别去多查这个住宿的资讯。我那时候想象的是一个应该就还蛮漂亮、蛮奢华的完美住宿吧。我之前在纽西兰有住过类似的啊，它就是在悬崖边，然后你开车上去之后，稍微走个10分钟的山路就可以抵达的一个玻璃住宿。然后 Cat 讲的有一段需要攀岩绑绳索下降，我的想象是可能就10-20分钟攀岩过去可以进入到房间。各位观众，大错特错，这个住宿它在离地面400公尺的悬崖上面，真的是垂直的攀岩才能够进到这个饭店里面。我其实在爬完然后下来之后，我才去做了功课跟搜寻，我发现其实嘟嘟妹已经开箱过这个饭店，但是因为我没有看过这支影片，然后我也没有做功课，我就带着一个它是完美住宿的心情去到了现场。而且那天是我在马丘比丘已经攀爬了一整天，拍摄了一堆影片之后，天都黑了的状态，我到了山脚下才赫然发现我要在黑暗中攀爬1个多小时，太荒谬的一个体验。这个就是上天给 P 人的天罚，我甚至不敢跟我爸妈说我做这件事情。所以爸妈，如果你们在看的话，surprise！ 但是不要太担心我非常的平安。好，总之呢，我们现在把时间回转到我攀爬上悬崖饭店的那一晚。No, Alto Meche en el puente de Río Meche, el puente nuevo. 自己好像有点迷路，但我刚在旁边好像已经看到那个 Sky Lodge 的门牌。是这边上去吗？好，我到了，现在是晚上7点。然后我其实不太确定我现在要怎么上去，因为听说应该是要攀岩，但是晚上不知道怎么攀岩。但他们接受我这个时候来，所以待会听一下 Brian 要说什么。Okay, sir. Welcome to our base camp. Okay, we're going to start the activity here. Okay. The activity for you is the way of climbing a Via Ferrata. It's like 1 hour and 20 minutes. Okay. 1 hour? Hour and 20 minutes climbing. It was at this moment that he knew he fucked up. Climbing? Oh, okay. Just climbing. Yeah. In the night? Yeah. We usually start like early in the afternoon, but you're Here a little bit busy. later. Yeah. Okay. Okay. 各位，我现在要在漆黑的秘鲁悬崖上爬1个半小时才能到我的房间。我的天哪 ！What did I sign up for？ 这上面有写了密密麻麻的所有你要接受的风险。Pelvic harness with 3 straps. 1 big strap for your hips, another 2 for your legs. Okay. 我真的大死定了！我没有想到是要攀1个半小时，我现在越想越不对劲。但是有一个人一直跟着我，带着我，应该是还好吧。他刚刚说这是偏简单的攀岩，但是要攀1个半小时，它是多陡的岩啊 Okay, Mister. Now I need your full attention. ？OK， Okay. And at the end, each arm down and in, like a water gun. OK Arm under your strap and the same in the other. OK and you'll be in front of me. I'm gonna climb at last. Oh, you'll be You're gonna go in behind me. front, 好，我听完安全措施跟所有的指示了，我现在真的要开始爬了。我觉得晚上爬有另外一个好处是，应该就比较不会那么居高，因为你看不到旁边有什么，跟下面有什么，应该会比想象中快结束吧。哇，我上次爬山不知道是什么时候了。哦，我的妈呀！哦，我的天啊！不知道拍不拍得到？那边有一个梯子
是要从那边开始爬哎，这是起爬点。哦天啊，他在上面，他要把梯子放下来。这是 The Last of Us 吗 ？So climb this? Yes, please. Okay. In how many countries you've been? I would say 30. Very nice. Oh. You have a lot of subscribers in your... You mean subscribers? I have about 2.8 million. Whoa. Oh. Massive. Okay, keep climbing a bit more. Climbing? Okay. Oh my god. How do I do this? Okay. Oh. 哦天啊！我觉得我会累死哎，这很累哎。Okay. What about here? Oh, do I switch first? Yeah, you can do it. Okay. Use this rope. Nice. Cross? Oh. Okay. Oh. Are you there? Yeah, I'm okay. Are we halfway there? No, it's on the border. 这年头当 YouTuber 也太累了吧！天哪！那上面的晚餐最好给我，很好吃。On the anchor point. Oh, okay. Got it. Yes. 现在好像是只爬到1/4，我已经快不行了。一步一步来，其实是可以 manage， 但是我觉得有点巨高，现在腿软软的，然后脚有点痛。但只爬了1/4，这个比我想象中的高很多。它真的是要爬1个半小时，我可能要2个小时才能爬完。我现在等于是爬了可能快半小时吗？我也不知道，没有任何时间的概念。希望我爬得完，也一定要爬完，也下不去了。Is this the only bridge? Just one, yes. One by one, don't worry, please. Can you see the handle? Yes. Can't you? We're lucky with the weather, it's not raining. Yeah. Yeah. And not windy. Yeah. My legs are a bit shaking. Pirates? I don't know. I think because of the height. 大家应该听得出来，我已经快去了。现在还剩1/4。我不知道刚刚有没有拍到，因为我是用那个 Meta Glasses， 然后我只有我的那个头灯很弱，但是刚有一段是完全悬空，就是我没有靠着任何的石头，我是往外推，然后这样子的往前移动，它是一个桥，我那里真的是快吓死了。我觉得同事也会异常的冷静，因为你知道你要非常非常专注，因为那个脚一没有踩稳，你就是会跌下去。虽然说有这个绳索啦。但是你跌下去，你会被这个绳索拉着，然后挂在那边。可以啊，做得到，剩1/4。希望下一次开相机的时候，我就在开箱上面的胶囊分点了。哎，等一下，我们突然就到了。哇，要去到这个胶囊也不容易哎。Open the door. Open. Pull. Oh. Then go into the room. I 进来了。I made it. How was the climbing? Good? That wouldn't be the word I would use to describe it, but it was interesting. It was very challenging for me. Challenging. Yeah, but I made it. 我的天啊 What time is it? 9:27. 9:27. Alright, so we climbed for like 2 hours Wow, something, yeah. and something. So your room is the upper one, okay? My room is... Wait, this is not my room. No.
Can you see the upper pot? That pot outside? Oh, That's your room. what? So this is not my room. This is the. I still have to climb to my room? Yes. Oh, Yeah. It's no. like 2 hours more. What? No, you're joking. It's not. It's gotta be like 10 minutes. It's that far. Yeah. 休息一下了，好痛。Is there Wi-Fi or internet here? No, we don't have Wi-Fi here. OK。我如果知道我要爬2个小时的话，我绝对不会带这么多东西。我还带了我的拖鞋，我还带了相机的备用包，还有我一整个保养品跟保健食品，还有衣服，还有我的笔电。我整个笔电都带上来了，超重，超重！我刚刚在上面真的是快被重死了。它就是在你后面，因为你背着，所以你会一直有一个往后倒的力量。最令人害怕的是前1/4，我真的爬到1/4，就是停在那里的时候，我就一直在想说，我到底要不要放弃？好可怕！虽然说现在是天黑了，但是因为下面都还是有街灯。所以眼镜拍出来可能很暗，但是人的肉眼是可以在黑暗当中看得很清楚的。所以往下看其实还是蛮清楚的，就是你知道自己如果跌下去的话是会死的。第2个1/4爬的就开始很累，然后我觉得肾上腺素开始有点用完，就是你前面1/2你一直有肾上腺素，就是很紧张，然后就是一直很有，也有可能体力还都有。到第2个1/4就开始明显的感觉到非常累，然后口干舌燥的，我的 knees weak, palms are sweaty， 然后在1/2点等待我的刚好又是那个桥，那个桥真的是另外一个境界，那个桥是让我觉得还好我是晚上爬，因为它真的是完全悬空，你要把你的全身的体重支撑在一个外面的绳索上面，这个是悬崖，这个是人的话，你的重心其实是这样子的，你知道吗？是这样子走的。如果那个 bridge 是在白天走的话，真的会惧高症发作到不行。然后我觉得蛮有趣的是，在那个桥过了之后，因为后面他就跟我说都没有新的东西了，就都是你已经熟悉的。我觉得后面的一半就爬得还蛮顺利的，剩下来的就真的只有体力的累，就是我那个心理上面的恐惧已经几乎没有了，因为我变得非常的熟练。你在做的事情都是已经熟悉的，然后你这样子换那个两个绳索，用脚推啊，调整你的重心，后面你就是很专注的在爬，所以后面的半段就只是要时不时停下来，稍微喘一下，休息一下。我先喝口水。我这辈子没有这么渴过。最后那个1/2，我觉得有点像是塞尔达传说林克在攀爬的感觉，然后就是那个绿色的精力条会耗尽，然后耗尽完之后就要停，然后稍微回一下血。然后我发现在后面我开始比较创意，就是我比如说这个钩子在这边，我可能会手这样子勾进去，然后就这样挂着，然后再用另外一只手去换那个钩子，就会开始用各种身体的角度去节省力气。第一阶段感想先到这边。Brian 现在非常努力的在帮我准备晚餐。我现在真的是好像刚去完健身房，真的是去完这项重训我去哥哥健身房都没有这么累过。这个山真的是把我超爆了，我现在大腿超级软。彭平，你有没有觉得你的主人很棒？有。我现在才发现，他这个厨房有一半是在悬崖上它是建在石头上面的厨房，太酷了吧！耶 ，Cheers！ 哇，上来喝红酒是一个蛮特别的体验。哇，这个是南瓜泥了吧？我现在握东西都会有点没力的。Did anyone give up halfway or had a mental breakdown halfway? Usually at the end of the first vertical, maybe like the first 10 meters, we see a passenger suffering in the way. We recommend them to go down and try a hiking way. Oh. We have a hiking way to reach this area. What? More physical but less mental. Okay, so basically there is like a second option, A second option. like a hiking option. Yeah, it's kind of hiking, but it's super steep. Okay. You have to be crawling. And it takes longer? The same time. The same time? The same time. Okay. Like that. Yeah. Okay. So I'm thinking now,
whether I should have taken the hiking trail, but I'm glad I took the normal route because it's much more challenging mentally. It's such an experience. And it's nice, you know. The hikings you can find everywhere. Yeah. But this kind of climbing is not common, so you took the best option. Yeah. Pat myself on the back. Yes. Best option, best route. 这个是一个沙拉，搭配的是蜂蜜柠檬。Then the last documentary was the Skyscraper? Yeah, skyscraper. That's in my country. Yeah, it's in Taiwan. Taipei 101. He climbed the. Exactly. Yeah, he scaled the entire building. Until the top, you know. Yeah. He's like a legend nowadays. Yeah, a legend for sure. Everyone in Taiwan, I think, that morning was glued to Netflix watching Alex climbing live. 吃饱了，我们现在要爬去我们的房间。好，刚刚的那个餐厅在那边，亮亮那个地方。然后我们这样爬了一个岩壁。来啊，这是我的房间，入口在这里，要从这边进去。好，我进来了，刚刚就是这样爬下来。Woo! Okay. Nice. Any kind of question here? Toilet? It's there. Okay, I'm going. You light up the toilet bits. Here the light comes. Whoa. This is a toilet, okay? And here we use a dry system. Okay. Dry system means that we have to separate solids and liquids. Okay. Liquids goes through that pipe to the mountain, and solids we use plastic bags. It goes to a container, and the next day the housekeeper pick it up. Oh, okay. So for liquid, you just open it and Okay. keep it really there. Okay. Or you can use it. Then you can use this, okay, and then pour it in there. Oh, okay. That's for liquids. Now, for solids, you're gonna use plastic bags like this. Okay, and each bag has a chemical inside. And all the solids. Oh, I see. Once you finish, you have to tie the bag. Okay. Without liquids, Okay. without air, you know, you're gonna tie this. And then throw you're it? gonna throw it. Oh, okay. You know? Interesting. So this tube goes all the way down? No, just down there is a container. Oh, Yeah, it's okay. not too far, you know, it can explode. You know? Perfect. All good? Oh, good. Nice. All right, see you tomorrow. Tomorrow, sir. OK， Have a 拜 good- 拜。只剩我一个人了，现在是10:54，将近11点。我现在准备要在400公尺的悬崖上面睡觉了。我真的是超级没有做功课的，我甚至不知道他们这里没有 shower。OK， 我刚是有流了一点汗了。那桶水，我刚看到旁边有毛巾，我应该可以擦一下澡。然后还好我来之前我已经先上过厕所了，所以我不太需要上厕所，应该就擦个澡，差不多就可以睡觉了。我好累啊，现在那个疲倦感整个冒上来，你知道吗？手脚都好累。我刚吃饱饭，然后爬过来，短短的这个可能5分钟不到，我突然也还是很害怕。但是我觉得这一段有一点蛮难的，它就不是直立往上爬，它是斜的爬，而且那个石头是这样凸出来，你要有点这样子，唉，还是会怕。慢慢开始下雨了。我刚刚还有一个很幸运的事情是没有下雨，如果下雨的话，一定那个心理压力更大，因为那个整个石头都会变得滑滑的。现在换上睡衣。这边其实还蛮舒服的，一整个延伸全部都是床，四面八方都是枕头，被子也很厚，床其实也是那种很扎实、很稳的床，可以睡得不错。这边关灯吗？哦，关这里的灯。OK， 这里上面有一个灯，然后我东西也都摆好就位了，就是短短待一晚。明天早上7点半吃早餐，9点下山。下山好像听说是不用再爬回去，不是这样垂直爬下去，这样太可怕了。好像是要用一个什么 zip line， 也不知道它是会怎么进行。没有做功课的代价，因为现在这里也没有网路，所以我也不能查。但总之，明天下山应该是用 zip line。现在是晚上11点，外面正下着大雨。我们处在温暖的胶囊房间里，现在非常适合来跟大家讲一个睡前故事。各位大朋友们、小朋友们，大家晚安，欢迎来到滴哥哥的床前故事时间。今天要来跟大家说的是羊驼滴滴的故事。很久很久以前，在一座很高很高的山上，住着一只聪明又帅气的羊驼，叫滴滴。滴滴它有一个很大的困扰，就是它真的很怕高。每次有朋友邀请滴滴一起去学英文，
他都因为不敢下山而拒绝了。慢慢的，就没有人来找弟弟学英文了。这天晚上，一阵敲门声把熟睡的弟弟吵醒。弟弟打开门一看，居然是一只羊驼巫师。弟弟不要怕，巫师说不用下山也可以学英文，你只需要 Amazing Talker 线上英文家教。好了，我都爬上来了，大家把这段广告看完。Amazing Talker 是全台港最大的1对1线上家教平台，全球有超过1万名专业家教在平台上开课。除了能直接找到外语老师学语言之外，像是程式设计、理财投资这些专业科目也都有老师在这里开课。想要约上课，只要到平台上搜寻老师，选择你想报名的课程，就可以看到每位老师的课纲跟学生评价。不确定要怎么选的时候，也可以直接使用平台的 AI 智能推荐功能，输入想学的课程、学习目标，还有方便上课的时间，只要3秒就可以帮助你找到适合的家教。我自己在 Amazing Talker 上课一直都是目标导向，比如说去韩国之前，我想要学一些基本韩语对话，或是在考译文检定之前，就想找老师帮我把分数冲高。就算我常常出国，人在国外，也能够连线上课，完全按照自己的学习需求跟生活节奏排课。如果你最近有想要学习的新技能 ，Amazing Talker 真的是很不错的选择。注册上课完全不绑约，可以一次只买1堂课。新用户也可以用10美元的课程兑换券来开始体验你的第1堂课。那我会把所有相关的链接放在影片的资讯栏。好，我下班了，晚安。太酷了吧，太可怕了吧，好高啊！昨天没有到睡得很好，中间一直醒来，就是心跳很快。我不知道是因为这里是高山，海拔很高的关系，还是因为我身体在一个就是很紧张、有压力的状态。我晚上一直在想，隔天要在白天的状态爬，会不会让我那个恐惧的指数飙高？因为昨天就不会到看得那么清楚，但现在这样子就是很高，大概不知道还要再爬多久，因为最起码还要再爬回去吃早餐嘛，然后再从吃早餐的地方再爬到要下山搭 zipline 的地方啊，希望没有要爬很久。想一想之后就会心跳变超级快，但我让自己比较冷静下来的方式是，就去想说，我昨天已经把最困难的都度过了，垂直的爬了2个小时，我都撑过来了。就这样想之后，就会比较冷静下来。全身都在酸痛我背好酸哦。大腿的话反而还好，小手臂跟背最酸。哇塞，原来是长这样啊！我昨天从吃饭的地方爬的是这样子往上，然后这样爬到这里来。而且它这个厕所，它的地板是往上斜的，所以你站在这边会一直在一个尴尬的站姿，不是非常舒服。因为它是这样子往上斜的，而且这边只有3个房间。下面2个，然后我1个，我是最高的房间。我这个人有一个很奇怪的毛病，不知道是不是只有我这样，我会在根本没有发生什么事情的时候，比如说就是躺在床上，或是在搭计程车的时候，甚至是在可能放空看电视的时候，我就会突然有一个自己衰落，或者是发生一些很糟糕的事情的画面插到我的脑子里面，它真的感觉就是瞬间插进来，就我原本想都是在想正常的东西，然后就突然被暴击，然后瞬间又被拉回来，然后又回到正常。应该是可能国高中的时候开始，我就有这个毛病，就它也不会影响到我的生活，但是我就会突然被吓一跳，然后我会这样抖一下。但我觉得很有趣的是，我昨天在爬的那2个小时里面，没有发生过任何一次这样子的画面插到我的脑子里面。然后我给自己的解释是，我如果在一个安全的环境，或者是有一点点接近危险的环境的时候，我的大脑会这样插给我这些画面，应该是在提醒我，或者是让我要有防备心一点，就是不要那么接近危险。但是我昨天晚上就已经处在极度的危险当中了，所以我的大脑呢，它不是在一个我要预防你进入危险的状态，我知道你已经在危险了，所以我现在就是要专心的脱离这个危险。大脑在耗尽所有的资源，
赶快先离开那边。然后我现在要来做一件危险的事情。我想说，我的360带都带了，我都把它扛上来了，我来用一下。我刚刚在看360画面的时候，我才发现我的左脚这里大淤青1、2、3、4，因为昨天在爬的时候很容易就是用左脚，因为我都是左脚先动，会敲到那个凸出来的那个铁块，然后或者是我会用左脚这样撑着。昨天其实就觉得左脚那边痛痛的了，但是没有到很明显，可能是因为那种肾上腺素很专注，所以你不会想其他的事情。最后跟大家分享，他们这边的杯子上面写 "Life is worth living", so true。我在爬的时候一直在想，我要活下来，我要活下来，好想要活着。我昨天跟这2个相处了很久。OK，ready。Brian 要过来了 ，Brian 在过来的路上了。我昨天就是这样爬过来的。哇，他走的好轻松啊！等下他走的太轻松了，他直接用走的耶。啊，这里要爬了。昨天的画面大概就是长这样。在最后看一眼窗外的风景，哇哦 Hi, sir. Hello. Ready for breakfast? Yep. 早餐。 I touch here, get a winner here. Oh, it looks different in the daylight. You prefer to climb during the daylight or at night? I don't know. Maybe at night. Maybe at night. You can see how Yeah, it is. yeah. It's less visible. Right. 好了，吃早餐喽。这边早餐的 view， 哇，360度的。早上爬会比较有高度的感觉，晚上爬的话，你只看得到最下面亮起来的道路，跟下面的可能一些小建筑物，以及我这个头灯照得到的我前面的范围，比较不会有那么有空间意识，知道说你现在多高，你的正下方多远。所以我觉得以我的惧高症，还好我是昨天在晚上爬。Oh, is this made with mocha? Yeah. I can taste it. Yeah, Italian. It's good. Yeah. Yeah, it's good. 早餐是水果沙拉，待会还会有炒蛋。以这个高度来说，他们的食物准备的还蛮精致的。我刚在跟 Brian 聊啊，他说这里的所有东西全部都是他们背着背包爬上来去运货的，所以这边的全部的东西，所有的水啊、食物啊、所有的装备，他们如果要搬上来，他们就是要背着超重的背包，爬2个小时上来才能够补货。然后这边的 housekeeping 也是爬2个小时上来，把这被单全部都换掉，再zipline下去洗好之后，然后再运上来。我的天啊，这边的收费完全合理。因为这里一晚是我记得好像3万多台币吧。So you're saying there's another stay under the same company called Star Lodge? Star Lodge, yeah. Okay. Yeah. This is your experience, you know. Okay. Thinking mostly passengers without the skills to climb, physical conditions, fears, age, or maybe they don't want to do like extreme climbing to. That sounds like me. That sounds like me. I should have went to the Star Lodge. I think I booked the wrong experience, but you know, I'm glad I had this experience. Yeah. But I would assume Star Lodge is more booked than this. No. No, really? No. Basically, because like a hotel. Yeah. This is like a full experience because you have to climb with the. 2 hours, Honors, yeah, 2 hours. Even the toilet, you know, it's not for everyone. Yeah, it's a weird toilet. Yeah. And you know, you'll check out at the end of the 6th climb, so it's a full experience. OK。接下来呢，我们应该要再往上爬。他说我们要在最后一段爬10分钟，
一样是刚刚那样子的完整的爬，爬完之后要再走一段路，然后要搭6个 zip line， 然后飞下去，飞到我们在地表的 base camp。好，我们要去搭 zip line 咯。从餐厅爬上来的比较轻松，它还有一段是直接可以这样子在悬崖有一个走道来走的。然后现在的景观是这样。哦，腿还是有点软。好，继续来做一个 Alex Honnold selfie。好，我们到了第一个 zip line， 从这里开始要下去喽。我其实还不太确定我们到底要怎么滑过去，我们要坐在什么上面？它这只是一个绳索，而且这个绳索的粗度跟我们一直以来在用的这个钢绳索是一模一样的粗度。我们刚刚离开的时候，我还有再跟 Brian 聊了一下，然后他说问题最大的都是过度恐惧跟过度有自信的乘客。过度恐惧他就会完全无法动，可能会精神崩溃，但他反而觉得这样子的人还好控制。但最危险的是不跟着规定走的那种自以为是的攀爬高手，他可能会觉得哦，我不需要这个绳子啊，我要2个锁同时都解开来，我要拿掉我头盔拍个照。他说这种人为无法控的行为是这整个体验里面最危险的事情。他说我是一个 good passenger. My friend, ready? Ready? Come here, please. Okay. What do you do now? Yeah, what do I do now? Yeah. Okay, nothing, my friend. Nothing? Okay. Just enjoy the view, okay? Oh, okay. Your legs putting around my back, my waist. Ah, okay, like a piggyback. Exactly, Ah, okay, okay. 哎呀呀！哦，不要滑了，快耶，快耶！哇，它上面可以控速度。Legs down. OK， 吓死我了。 How do you feel? Good? Yeah, it's good. We went so fast. It's like a amusement park ride. Yeah, exactly. 哇塞，超长超深的。Okay. Yeah, man. Woo. Second one done. Yeah. Yeah. Good job, my friend. 哦，它其实 piggyback 还是要花一点腰力，因为我的腿要锁在它的腰上面。我们刚刚走了2个，再过4个我们就会到最一开始的平地了。哦 ，Brian 也来了 ，Brian 也是要用这个方式下山。好，最后看一下这个风景，待会就不是这个高度了。啊，我还是很难想象，昨天晚上花了2个多小时，垂直的爬上这么高度，下去舒服很多。好，我的第3个 zip line 换成是 Brian。嗨，那这边我就不拍了，你刚刚画面应该都够了吧？就一路到底喽，拜拜 Andes Mountain。刚 Brian 听到我说我要把影片结束，他跟我说不行，还没有拍够，他叫我在前面，所以我要再拍一个我飞在前面的视角。好的，谢谢 Brian。其实我是想要下班的，但是 Brian 还不想下班。Ready? 3, 2, 1, go! Nice, got you. 啊 Good job. 啊，可以下班了吗？最后的阶梯，呀，地面抵达，哦，完成了 Sky Lodge 体验。我觉得我会怀念这个钩子。我昨天这样子上去，今天下来，我这个钩子换来换去的，应该有200-300次吧。呀，很棒的体验，赞！嘿，这里还有狗狗哎，狗狗。His name is Sky. Sky? Oh, Sky. Hi, Sky. Hi, Sky. What a beautiful dog. Hi, Sky. 我们的奇葩点在这边，然后往上，我们爬了这么高到这里。然后我不是一直在讲一个桥吗？那个桥在这边附近，然后这条线，那3条线，这个做成的走道，这个就是中间点的桥。从山脚开始往上看，真的是觉得不可思议。我居然爬了这么高。贾董事长，你有看到吗？赶快联络我。Bye Brian. Thank you. You're a lifesaver.
那以上就是在秘鲁的 Sky Lodge 完整开箱体验，希望大家看到这段阿弟的磨难有看得开心啊！我们秘鲁还有2支影片，我们下支影片见，拜拜！我已经经历，你去看影片。